जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आत्ताच आमचे चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन इन्फॉर्मेशन मिळवित रहा. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. Solve any 5. It have 5 marks. And from this question number 1, in which A and B question are given, we have to write only one, A or B. A question is, graphite is used to make carbon electrode. And explanation of this question is, graphite is a allotrope of carbon. Inside the graphite layer, many free electrons move freely from atom to atom. These free electrons conduct electricity. Therefore, graphite is used to make carbon electrodes. And question B, why concave mirror are used in solar device? And reason behind this is, concave mirror converges the light rays. Sun rays reflected by a concave mirror came together in a focal plane, due to which heat of sun rays are concentrated on one point. Second, write an explanation, any one. We have given 3 definitions: work, potential difference and power. You have to write only one definition. Work, and its definition is, work is said to be done when a force applied on a object causes displacement of the object. Potential difference, and its definition is, the difference in potential between the positive and negative terminal of a cell is called potential difference of the cell. And power. Power's definition is, power is the rate at which work is done. Question number 3. Write the formula of the mirror. 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F. Here U is object distance, V is image distance and F is focal length. Question number 4. Write type of bond is there in a saturated compound, and the answer of this question is single covalent bond. And which is the smallest carbon? Hydrocarbon. And the answer of this is methane, that is CH4 is the smallest hydrocarbon. Question number 5. First observe the figure, and then question is, which is the following is a component of this symbol? And the above symbol is of electric cell. 6th question. What is the type of bulb connection? The diagram we have to observe, and the diagram showing series system or series combination. 7. If the angle between two mirrors is 120 degree, what is the number of image obtained? For this answer, we have to write a formula. N is equal to 360 degree upon A is the angle, and minus 1. In this formula, we put A is equal to 120 degrees. Therefore, we get answer 3 minus 1 is equal to 2. That is, 2 images are formed when angle between two mirrors is 120. Question number 8. In which two different compounds of carbon found? And carbon is found in 2 different forms, that is crystalline form and non-crystalline forms. And question number 2. Solve the following sub-question. We have to solve only 5 questions, and it have total 10 marks. The question number 1. In question number 1, we have given a diagram. We have to put symbol in that diagram. The symbol of the component to be connected in an electrical circuit
are given in the table. Complete the circuit by adding it in the right place in the figure. Which rule can be proved with the help of the above circuit? And the diagram we completed, we have seen first is resistance, then electric cell we have drawn here. Here we drawn electric cell. The emitter we have drawn here, and symbol of voltmeter we have drawn here, and this key, that is close key, we have drawn here, and the last is the variable resistance we have drawn here. And this whole diagram show a rule. That rule is Ohm's rule. Ohm's rule can be proved with the help of the above diagram. Question number 2. Write the answer to the question. First of all, we have to see a diagram which is shown in a question. Then follow the question after seeing diagram. And question number 1. Where is the object? The object AB. AB is the object placed in between principal focus and center of curvature of the mirror. This is the object which is placed between principal focus and center of curvature. And the question number 2. What is the location and nature of the image? The nature and the location we have to see diagram. This is the image. Image is in front of center of curvature. This is center of curvature and image is in front of center of curvature. And the nature of this image is, it is a real image and it is inverted and it is larger than the object. Question number 3. What does a given experiment look? Explain the reason behind this. Look at the experiment, then answer. Experimental figures show that colorless lime water converted into milky white by blowing air from the mouth. That colorless lime water converted into milky white. And reason behind this is, when air was blown in a lime water, CO2 from air react with the lime water and form insoluble white precipitate of CaCO3. Question number 4. Which gas is released in a fire extinguisher, and characteristic of such fire extinguisher, and state the uses. In fire extinguisher, CO2 gas release, and characteristic of this extinguisher are, it do not cause corrosion and are non-conductor of electricity. And uses of this extinguisher are, CO2 based fire extinguisher are used to extinguish fire caused by electrical motor and electrical gadget. It is used to extinguish small scale fire also. Question number 5. Explain the difference, in which we have given 2 questions and we have to write only 1. First difference is kinetic energy and potential energy. Kinetic energy, potential energy. First point of difference is the energy of which an object has because of its motion is called kinetic energy. And the second point of potential energy is the energy stored in an object because of its specific state or position is called its potential energy. And second point is related with their formula. Ke, that is kinetic energy, is equal to half mv square, and potential energy Pe is equal to mgh. Conductor and insulator, first point of difference is the substance which have very low resistance are called conductor. The substance which have extremely high resistance are called insulator. Second point, current can be easily flow through the conductor.
current cannot flow through insulator. And the example of conductor are copper and aluminium, and example of insulator are plastic and rubber. Question number 6. What will happen if an electric current is started in a circuit in the experiment in the figure? What substance is the pencil and what property of it are found in the experiment? And the answer is, if an electric current is started in a circuit in the experiment, bulb get illuminated, and the substance used in a pencil is graphite. Graphite is a good conductor of electricity. This property was found in this experiment. Question number 7. Write the rule of radiation from the figure. First, we have to observe the figure and then write rule, and the rule 1 is related with the first figure. If an incident ray is parallel to the principal axis, then reflected ray passes through the principal focus. Rule 2. If an incident ray passes through the principal focus of the mirror, the reflected ray is parallel to the principal axis. And the rule 3. If an incident ray passes through the center of curvature of the mirror, the reflected ray traces the same path but back. Question number 8. If 3 resistors of 15 ohm, 20 ohm and 10 ohm are connected in parallel, then derive the effective resistance in the circuit. R1 is 15 ohm, R2 is 20 ohm, R3 is 10 ohm. The formula of parallel resistance, effective parallel resistance is 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Then put all the value of R1, R2, R3 in the formula and we get 1 upon Rp is equal to 1 upon 15 ohm plus 1 upon 20 ohm plus 1 upon 10 ohm. After solving this sum, we get Rp, that is effective resistance, is equal to 4.615 ohm. इथे काही सूचना दिलेल्या आहेत, त्या तुम्ही काळजीपूर्वक वाचून घ्याव्यात. चला तर टेस्टला सुरुवात करूया. प्रश्न पहिला सोडवा. कोणतेही 5 आणि याकरिता 10 गुण दिलेले आहे. प्रश्न पहिल्यामध्ये अ आणि ब असे 2 प्रश्न दिलेले आहेत. सर्वप्रथम आपण प्रश्न वाचून घेऊया. कार्बन इलेक्ट्रोड बनवण्यासाठी ग्राफाइटचा उपयोग केला जातो आणि स्पष्ट करा. उत्तर बघूया या प्रश्नाचं. ग्राफाइट हे कार्बनचे एक अपरूप आहे. ग्राफाइटमध्ये आतील संपूर्ण स्तरात मुक्त इलेक्ट्रॉन फिरत असल्यामुळे ग्राफाइट हे विद्युत सुवाहक आहे. त्यामुळे कार्बन इलेक्ट्रोड बनवण्यासाठी ग्राफाइटचा उपयोग केला जातो. हा अ आणि ब प्रश्न यापैकी तुम्हाला कोणताही एक सोडवायचा आहे. आपण दुसरा प्रश्न वाचूया. दुसरा प्रश्न ब आहे, सौर उपकरणात अंतर्वक्र आरसे का वापरतात? आणि याचं उत्तर आहे, अंतर्वक्र आरशामुळे प्रकाश किरणांचे अभिसरण म्हणजेच एकत्रीकरण होते. त्यामुळे अंतर्वक्र आरशावरून परावर्तित सूर्यकिरणे आरशाच्या नाभीय प्रतलात एकत्र येतात. त्यामुळे सूर्यकिरणांची उष्णता ऊर्जा एकत्रित करून वापरता येते. प्रश्न दुसरा, व्याख्या लिहा कोणतीही एक. यामध्ये आपल्याला 3 व्याख्या दिलेल्या आहेत. त्यापैकी आपल्याला कोणतीही एक सोडवायची आहे. कार्य, विभवांतर आणि शक्ती. चला तर आपण त्यांच्या व्याख्या बघूया. कार्य, एखाद्या वस्तूवर बल प्रयुक्त केले असता त्या वस्तूचे विस्थापन झाल्यास कार्य घडून आले असे म्हणतात. आणि यासाठी याचं सूत्रही आपण लिहू शकतो, W = F × S. विभवांतरची व्याख्या बघूया. विभवांतर, वाहक तारेतील 2 बिंदूंच्या दरम्यान विद्युत विभवातील विद्युत पातळीतील फरकास त्या वाहकामधील विभवांतर म्हणतात. आता शक्तीची व्याख्या बघूया. शक्ती, कार्य करण्याच्या दरास शक्ती म्हणतात. या 3 पैकी तुम्ही कोणतीही एकच व्याख्या लिहायची आहे. प्रश्न तिसरा,
आरशाचे सूत्र लिहा. आणि आता सूत्र बघूया आपण. 1/f = 1/v + 1/u. प्रश्न 4. संतृप्त हायड्रोकार्बन मध्ये कोणत्या प्रकारचा बंध असतो? सर्वात लहान हायड्रोकार्बन कोणते? यापैकी आपण आता जो प्रश्न आहे, संतृप्त हायड्रोकार्बन मध्ये कोणत्या प्रकारचा बंध असतो, याचं उत्तर बघूया. संतृप्त हायड्रोकार्बन मध्ये एकेरी सहसंयुज बंध असतो. सर्वात लहान हायड्रोकार्बन कोणते, याचं उत्तर बघूया. मिथेन CH4 हे सर्वाधिक लहान हायड्रोकार्बन आहे. प्रश्न 5. यामध्ये एक चिन्ह दिलेले आहे. सर्वप्रथम हे चिन्ह पाहून घ्या. हे चिन्ह परिपथातील कोणत्या घटकाचे आहे? तर याचं उत्तर बघूया. वरील दिलेले चिन्ह परिपथातील विद्युत घटाचे आहे. प्रश्न 6. इथे पण एक आकृती दिलेली आहे, ती तुम्ही व्यवस्थितरित्या पाहून घ्या. बल्ब जोडणीचा प्रकार कोणता आहे? आणि याचं उत्तर आहे बल्ब जोडणीचा प्रकार एकसर जोडणी आहे. प्रश्न 7. 2 आरशामधील कोन 120 अंश असेल तर मिळणाऱ्या प्रतिमांची संख्या किती? आता याचं उत्तर बघूया. आपल्याला हे उत्तर काढण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला एका सूत्राची गरज पडेल आणि ते सूत्र आहे n = 360/a - 1. n म्हणजे प्रतिमेची संख्या आणि a म्हणजे आरशातील कोन. आपण या सूत्रामध्ये आपल्याला दिलेल्या कोणाचं माप भरूया आणि ते माप आहे n = 360/120 - 1. आणि यानुसार आपल्याला गणित सोडवल्यानंतर n = 3 - 1 = 2 म्हणजे मिळणाऱ्या प्रतिमांची संख्या 2 आहे. अशा प्रकारे आपण हे उत्तर सोडवलेलं आहे. प्रश्न 8. कार्बनचे विविध संयुगे कोणत्या 2 स्वरूपात आढळतात? आणि याचं उत्तर बघूया. कार्बनचे संयुगे स्फटिकी व अस्फटिकी स्वरूपात आढळतात. प्रश्न क्रमांक 2. खालील उपप्रश्न सोडवा. कोणतेही 5 आणि याकरिता 10 गुण आहे. चला तर पहिला प्रश्न वाचूया. विद्युत परिपथात जोडल्या जाणाऱ्या घटकांची चिन्हे तक्त्यात दिलेली आहे. ती आकृती योग्य ठिकाणी जोडून परिपथ पूर्ण करा. वरील परिपथाच्या सहाय्याने कोणता नियम सिद्ध करता येईल? सर्वप्रथम ही जी आकृती आपल्याला दिसत आहे ती आपण व्यवस्थितरित्या बघून घ्यायची. इथे आपल्याला एकूण 6 चिन्हे दिलेली आहेत. ती आपल्याला योग्य ठिकाणी जोडून परिपथ पूर्ण करायचं आहे आणि त्याच्याच बाजूला आपण उत्तरामध्ये ती आकृती काढलेली आहे. चला तर ती आकृती आपण समजून घेऊया. सर्वप्रथम विद्युत रोध आपण इथे जोडलेला आहे आकृतीमध्ये. नंतर आहे विद्युत घट, त्याला आपण आकृतीमध्ये इथे जोडलेला आहे. नंतर आहे एमीटर, त्याला आपण आकृतीमध्ये जोडलेला आहे. नंतर आहे व्होल्टमीटर, व्होल्टमीटरचं चिन्ह आपण इथे जोडलेलं आहे. त्यानंतर आपण बंद प्लग कड याचं चिन्ह इथे जोडलेलं आहे. आणि सर्वात शेवट चलरोध याचं चिन्ह आपण इथे जोडलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण हे 6ही चिन्ह वापरून ही परिपथाची आकृती पूर्ण केलेली आहे. आणि जो दुसरा प्रश्न होता तिथेच वरील परिपथाच्या साहाय्याने कोणता नियम सिद्ध करता येईल? आणि त्याचं उत्तर आहे वरील परिपथाच्या साहाय्याने आपण ओहमचा नियम सिद्ध करता येईल. प्रश्न क्रमांक 2. शेजारील आकृतीवरून प्रश्नांची उत्तरे लिहा. ही शेजारी जी आकृती आहे तिचं निरीक्षण करून घ्या आणि त्यावरून आपल्याला प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहे. पहिला प्रश्न आहे वस्तूचे स्थान कुठे आहे? वस्तूचे स्थान कुठे आहे यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम वस्तू पाहावी लागेल. इथे A आणि B ही वस्तू आहे. A B ही वस्तू आहे आणि ही वस्तू आरशाची मुख्य नाभी F ही जी आहे मुख्य नाभी आरशाची F आणि वक्रता केंद्र म्हणजे C यांच्या दरम्यान ठेवलेली आहे. म्हणजे F आणि C म्हणजे आरशाची मुख्य नाभी आणि वक्रता केंद्र यांच्या दरम्यान वस्तू ही ठेवलेली आहे. चला तर दुसरा प्रश्न बघूया. प्रतिमेचे स्थान व स्वरूप सांगा. प्रतिमेचे स्थान व स्वरूप. प्रतिमा आपल्याला आकृतीमध्ये A' आणि B' ही प्रतिमा दिलेली आहे आणि ही प्रतिमा वक्रता केंद्राच्या पलीकडे, C हे वक्रता केंद्र आहे त्याच्या पलीकडे
ही काढलेली ही आकृती आपल्याला दिसत आहे प्रतिमा, आणि ही प्रतिमा कशी आहे, तिचं स्वरूप आहे. ही प्रतिमा वास्तव, उलट व आकाराने मोठी आहे. वास्तव आहे, उलट आहे आणि वस्तूपेक्षा प्रतिमा ही आकाराने मोठी आहे. अशा प्रकारे आपण या आकृतीवरून प्रश्नाचे उत्तर सोडवलेली आहे. प्रश्न क्रमांक 3, दिलेल्या प्रयोगात काय दिसते, या मागचे कारण सांगा. तर बघा, या प्रयोगामध्ये सुरुवातीला रंगहीन असणारी चुन्याची निवडी पांढरी होते. स्ट्रॉच्या मदतीने निवडीत थोड्या वेळ फुंकर घातली असता हवेतील कार्बन डायऑक्साईड CO2 ची चुन्याच्या निवडीशी अभिक्रिया होऊन अद्रावणीय असे पांढऱ्या रंगाचे CaCO3 तयार होतो, त्यामुळे ती पांढरी होते. प्रश्न क्रमांक 4, अग्निशामक यंत्रात कोणता वायू मुक्त होतो, अशा अग्निशामकाचा एक गुणधर्म आणि उपयोग सांगा. अग्निशामक यंत्रात CO2 वायू मुक्त होतो. CO2 अग्निशामके शरण न होणारी व वीज प्रवाह व प्रतिबंधक असतात. विद्युत उपकरणे व यंत्रांना लागलेल्या आगीत हे अग्निशामके वापरतात. तसेच लहान प्रमाणातील आग विझवण्यासाठी याचा उपयोग होतो. प्रश्न क्रमांक 5, फरक स्पष्ट करा. कोणतेही एक गतिज ऊर्जा, स्थितीज ऊर्जा किंवा वाहक आणि विसंवाहक. आपण याचं उत्तर बघूया. गतिज ऊर्जा, स्थितीज ऊर्जा. याचा पहिला फरक स्पष्ट करणारा पॉइंट आहे. गतिमान अवस्थेमुळे वस्तूत प्राप्त झालेल्या ऊर्जेला गतिज ऊर्जा म्हणतात. वस्तूच्या विशिष्ट स्थितीमुळे किंवा आकारामुळे त्या वस्तूत जी ऊर्जा सामावलेली असते तिला स्थितीज ऊर्जा म्हणतात. दुसरा फरक दाखवणारा पॉइंट, गतिज ऊर्जा ही एका स्वरूपात असते. कार्य घडण्यासाठी तिचे अन्य प्रकारच्या ऊर्जेत रूपांतर होणे आवश्यक नसते. ही ऊर्जा गुरुत्वीय, विद्युत स्थितीज ऊर्जा यासारख्या विविध रूपात असते व तिचे गतिज ऊर्जेत रूपांतर झाल्याशिवाय कार्य होत नाही. गतिज ऊर्जेचे सूत्र Ke = ½ mv². क्षितिज ऊर्जेचे सूत्र Pe = mgh. आता वाहक आणि विसंवाहक यातील फरक बघूया. वाहक, विसंवाहक. पहिला पॉइंट, खूप कमी रोधकता असलेल्या पदार्थाला विद्युत वाहक म्हणतात. खूप जास्त रोधकता असलेल्या पदार्थाला विद्युत विसंवाहक म्हणतात. दुसरा पॉइंट बघूया फरकातला. वाहकामध्ये विभवांतर प्रयुक्त करून सहजरित्या त्वरणीय करता येतील असे विद्युत प्रभारित कण असतात. विसंवाहकामध्ये विभवांतर प्रयुक्त करून त्वरणीय होणारे विद्युत प्रभारित कण नसतात. वाहकाचे उदाहरण तांबे, ॲल्युमिनियम, सोने आणि विसंवाहकाचे उदाहरण आहे प्लास्टिक, रबर, अभ्रक. प्रश्न क्रमांक 6, आकृतीमधील प्रयोगात परिपथामध्ये विद्युत प्रवाह सुरू केल्यास काय होईल? पेन्सिलमध्ये कोणता पदार्थ आहे, त्याचा कोणता गुणधर्म प्रयोगात आढळतो? आकृतीमध्ये प्रयोगात परिपथामध्ये विद्युत प्रवाह सुरू केल्यास बल्ब प्रकाशित होईल. पेन्सिलमध्ये कोणता पदार्थ आहे, याचं उत्तर आहे पेन्सिलमध्ये ग्रॅफाइट पदार्थ आहे. आणि ग्रॅफाइटचा गुणधर्म कोणता, तर ग्रॅफाइट हा विद्युत सुवाहक आहे. हा गुणधर्म या प्रयोगावरून आढळतो. प्रश्न क्रमांक 7, आकृतीवरून किरणाकृतीचे नियम लिहा. आकृती बघून घ्या वेअरफुली. आणि पहिला नियम आहे, जर आपाती किरण मुख्य अक्षाला समांतर असेल तर परावर्तित किरण मुख्य नाभीतून जातो. नियम दुसरा, जर आपाती किरण मुख्य नाभीतून जात असेल तर परावर्तित किरण मुख्य अक्षाला समांतर जातो. नियम तिसरा, जर आपाती किरण वक्रता मध्यातून जात असेल तर परावर्तित किरण त्याच मार्गाने परत जातो. प्रश्न क्रमांक 8, यामध्ये एक गणित दिलेलं आहे. 15 ओम, 20 ओम व 10 ओम चे 3 रोध समांतर जोडणीत जोडले आहेत, तर परिपथातील परिणामी रोध काढा. यावरून आपल्याला R1 ची किंमत मिळते. R1 बरोबर 15 ओम, R2 बरोबर 20 ओम आणि R3 बरोबर 10 ओम. आणि समांतर जोडणीचे जे सूत्र आहे 1/RP बरोबर 1/R1 अधिक
1/R2 अधिक 1/R3 आणि त्यामध्ये आपण R1, R2 आणि R3 च्या किमती भरायच्या आहे आणि किमती भरल्यानंतर आपल्याला जी उत्तर मिळत आहे RP बरोबर 4.615 ओम आणि हेच परिपथातील परिणामी रोध आहे. Here some instruction are given. Read carefully all the instruction and we have to solve this question paper. Question number 1. Solve the following question. Any 5, it have 5 mark. First question is, what is central nervous system made of? And the answer is, central nervous system is made up of brain and spinal cord. Second question, what is biogeochemical cycle? And the answer of this question is, the cyclic flow of nutrient within an ecosystem is called biogeochemical cycle. Question 3. Write correlation. Producer have correlation with autotroph and predator we have to write its correlation and its correlation is heterotroph. The answer of this question is heterotrophs. Question 4. Write the name of plant in the picture and what kind of movement takes place in this plant. First, we have to observe that plant and then write the answer. The answer is, the name of plant in the picture is mimosa, that is touch me not plant. Growth, irrelevant movement, that is seismonostic movement takes place in this plant. Question 5. Take the odd term out. Estrogen, insulin, pancreas, oxytocin. And the answer is pancreas. Pancreas is a gland while others are hormones. Question 6. Complete the diagram of type of nerve cell are given below. There are some one type of nerves are given, sensory nerve, we have to write other two's name and the name are association neuron and motor neuron. And the answer is association neuron and motor neuron. Question 6. Define carbon cycle. Answer. The circulation and recycling of carbon from the atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called the carbon cycle. Question number 2. Write the answer of following question. Any 5, it have 10 marks. First question is, differentiate between gaseous cycle and sedimentary cycle. Gaseous cycle, sedimentary cycle. First point of gaseous cycle is, gaseous cycle are the cycle in which the main reservoir of the element is air or water. And the first differentiation point of sedimentary cycle is, sedimentary cycle are the cycle in which the main reservoir of element is earth crust. Second point, gaseous cycle are fast, sedimentary cycle are slow. Third point, circulation is main through the atmosphere and hydrosphere. Circulation is main through the lithosphere. Fourth point is of example, nitrogen cycle, oxygen cycle are the example of gaseous cycle and iron cycle, phosphorus cycle are the example of sedimentary cycle. Question 2. Write whether the following statements are correct or incorrect. Question number 1. Endocrine gland are also called ductless gland and answer is correct. Question B. What have plant have nervous system? Answer is incorrect. Question 3. Look at the diagram given below and answer the following question. First, look the diagram. And first question, name the given diagram. Answer is, the given diagram
is of central nervous system showing brain and spinal cord. Brain and spinal cord. Question B. Where is the spinal cord located? The answer of this question is spinal cord located within vertebral column. Question 4. Complete the table given below. This table have given gland and their hormone. First gland is parathyroid gland and hormone of this gland is parathormones. Second gland is ovary and its hormone is estrogen. Question 5. Write the scientific reason. Energy flow through an ecosystem is one way, and the answer of this question is here. The sun is the most important source of energy in ecosystem. Green plant of ecosystem stores some of the solar energy in the form of food. This energy pass on one trophic level to the next. In each trophic level, some amount of energy lost in the form of heat. However, no part of the energy ever return to the sun, hence energy flow through an ecosystem is one way. Question number 6. Write the example of two reflex action we have experienced. And first example is closing of eyes when a bright light hits our eyes. And second example is sudden withdrawing hands or legs when they touch something very hot or very cold surface. And question 7. Fill in the blank in figure given below. First of all, this diagram showing the trophic level, and we have two blanks. First blank, here plants are given. First blank, here plants are given at the bottom, and the answer of these are the producer. And second blank, carnivores, and they show the second trophic level of periodic table or trophic level. इथे काही सूचना दिलेल्या आहेत. या सूचना काळजीपूर्वक वाचून घ्याव्या आणि आता आपण प्रश्न वाचायला सुरुवात करूया. प्रश्न पहिला, खालील प्रश्न सोडवा. कोणतेही 5 याकरिता 5 गुण आहे. त्यातील पहिला प्रश्न, मध्यवर्ती चेतासंस्था कशाने बनलेली असते? आणि याचं उत्तर आहे मध्यवर्ती चेतासंस्था मेंदू व मेरुरज्जू यांनी बनलेली असते. प्रश्न दुसरा, जैवभू रासायनिक चक्र म्हणजे काय? याचं उत्तर बघूया. पोषण द्रव्याच्या परिसंस्थेतील चक्रीय स्वरूपातील प्रवाहाला जैवभू रासायनिक चक्र असे म्हणतात. प्रश्न तिसरा, सहसंबंध लिहा. उत्पादक, स्वयंपोषी, भक्षक. इथे रिकामी जागा दिलेली आहे. इथे आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे. तर भक्षक याच्या समोरील रिकामी जागा येईल परपोषी. प्रश्न चौथा, चित्रातील वनस्पतीचे नाव सांगून या वनस्पतीत कोणत्या प्रकारची हालचाल घडून येते ते लिहा. सर्वप्रथम वनस्पती बघूया. आता उत्तर लिहूया. या वनस्पतीचे नाव लाजाळू आहे. या वनस्पतीत वृद्धी संलग्न हालचाल घडून येते. प्रश्न पाचवा, विसंगत पद लिहा. इस्ट्रोजन, इन्शुलिन, स्वादुपिंड, ऑक्सिटोसिन. यातील विसंगत पद आहे स्वादुपिंड आणि त्याचं स्पष्टीकरण आहे. स्वादुपिंड ग्रंथी आहे तर इतर संप्रेरके आहेत. प्रश्न 6वा, खाली दिलेल्या चेतापेशींच्या प्रकारांचा ओघ तक्ता पूर्ण करा. इथे शेजारी आपल्याला चेतापेशींचा ओघ तक्ता दिलेला आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला 2 रिकाम्या जागा दिलेल्या होत्या, त्यांचे आपल्याला नाव लिहायचे आहे. तर चेतापेशींच्या प्रकारात पहिली रिकामी जागा आपण प्रेरक चेतापेशी लिहू आणि दुसरी सहयोगी चेतापेशी. अशा प्रकारे ओघ तक्ता आपण पूर्ण करू शकतो. प्रश्न 7वा, व्याख्या लिहा. कार्बन चक्र. कार्बनचे वातावरणातून सजीवांकडे व सजीवांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा वातावरणाकडे होणारे अभिसरण व पुनर्चक्रीकरण म्हणजे कार्बन चक्र होय. प्रश्न दुसरा, खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.
कोणतेही 5 आणि यासाठी 10 गुण आहे. फरक स्पष्ट करा. वायुचक्र व अवसादन चक्र. वायुचक्र, अवसादन चक्र. चला तर पहिला मुद्दा बघूया. वायुचक्रात मुख्य घटक मूलद्रव्य हे वायू किंवा पाणी असते, तर अवसादन चक्रात मुख्य घटक मूलद्रव्य हे पृथ्वीच्या कवचातील मूलद्रव्य असतात. दुसरा मुद्दा, या चक्राची गती जलद असते. अवसादन चक्रात या चक्राची गती मंद असते. तिसरा मुद्दा बघूया. मुख्य अजैविक वायुरूप पोषण द्रव्याचे संचयन पृथ्वीच्या वातावरणात आढळते. मुख्य अजैविक पोषक द्रव्यांचे संचयन पृथ्वीवरील मृदा, अवसाद व अवसादी खडकात आढळते. वायुचक्राचे उदाहरणं नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड, बाष्प इत्यादींचा समावेश या चक्रात होतो. अवसादन चक्रात लोह, कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि जमिनीतील इतर घटकांचा समावेश होतो. प्रश्न दुसरा. खालील विधाने चूक की बरोबर ते लिहा. त्यातील पहिलं विधान, अंतस्रावी ग्रंथींना वाहिनी विरहित ग्रंथी असे म्हणतात. हे उत्तर बरोबर आहे. वनस्पतीमध्ये चेतासंस्था असतात. हे उत्तर चुकीचे आहे. प्रश्न तिसरा. दिलेली आकृती पाहून प्रश्नांची उत्तरे लिहा. बाजूला ही आकृती दाखवलेली आहे आणि याचे आपल्याला उत्तर लिहायचे. ही आकृती कशाची आहे? ही आकृती मध्यवर्ती चेतासंस्थेतील अवयव मेंदू व मेरुरज्जूची आहे. ब. यातील मेरुरज्जूचे स्थान कोठे आहे? मेरुरज्जूचे स्थान कशेरू स्तंभामध्ये आहे. प्रश्न चौथा. खालील तक्ता पूर्ण करा. या तक्त्यामध्ये आपल्याला ग्रंथी आणि संप्रेरके दिलेली आहे. 2 ग्रंथी दिलेल्या आहेत, त्यांची संप्रेरके आपल्याला रिकाम्या जागात भरायची होती. तर पहिली ग्रंथी अंडाशय दिलेली होती. याचे संप्रेरके आपण इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन यातील कोणतेही एक लिहू शकतो किंवा दोनही लिहू शकतो. परावट्टू ग्रंथी आणि याचं संप्रेरक आहे पॅराथॉर्मोन. प्रश्न 5वा. शास्त्रीय कारण लिहा. परिसंस्थेतील ऊर्जेचा प्रवाह एकेरी असतो. याचं उत्तर बघूया आपण. सूर्य परिसंस्थेला ऊर्जा पुरवतो. परिसंस्थेतील उत्पादक हरित वनस्पती एकूण सूर्य ऊर्जेपैकी काही ऊर्जा अन्नाच्या ऊर्जेत रूपांतरित करतात. हीच ऊर्जा एका पोषण पातळीकडून दुसऱ्या पोषण पातळीकडे संक्रमित केली जाते. या हस्तांतरात काही ऊर्जा उष्णतेच्या स्वरूपात बाहेर टाकली जाते. मात्र यातील कुठलीही ऊर्जा सूर्याकडे परत जात नाही, म्हणून ऊर्जेचा प्रवाह ही एकेरी वाहतूक मानली जाते. प्रश्न 6वा. तुम्ही अनुभवलेल्या 2 प्रतिक्षिप्त क्रियांची उदाहरणे लिहा. आणि याचं पहिलं उदाहरण आपण लिहूया. डोळ्यावर तेजस्वी किंवा प्रखर प्रकाश पडताच डोळे बंद होतात. दुसरं उदाहरण, श्वसन मार्गात अडथळा आल्यामुळे शिंक येणे. तिसरं उदाहरण लिहिलेलं आहे आपण, एखाद्या गरम अथवा टोकदार वस्तूला स्पर्श होता हात किंवा पाय अचानक मागे घेणे. प्रश्न 7वा. खालील आकृतीतील रिकाम्या जागा भरा. खाली ही आकृती दिलेली आहे. या आकृतीमध्ये आपल्याला 2 रिकाम्या जागा दिलेल्या होत्या. या आकृतीमध्ये आपण पोषण पातळीचा तक्ता दिलेला आहे. खालील रिकामी जागा आपण भरलेली आहे. परिसंस्थेतील सर्व उत्पादक वनस्पती यांना उत्पादक म्हणतात, म्हणून ते आपण तळाशी लिहिलेली आहे. तिथे आपण रिकामी जागा पूर्ण केलेली आहे. त्यानंतर मांसाहारी याच्या पुढे आपण द्वितीय पोषण पातळी अशी रिकामी जागा पूर्ण करून हा तक्ता पूर्ण केलेला आहे. Here first question is question number 1. Read the given passage carefully and write its central idea in a sentence. It have 2 marks. Read this paragraph carefully and after reading we write its central idea and the answer is motivation is the process. It has some forces which conducts our behavior. Also we write as it
Importance of motivation in our life. How motivation works in our life. Question B. Read the given news and answer the following question. It have 3 marks. Here a news of weather forecasting is given, and read this information carefully and answer the following question. Question number 1. What does IMD stand for? Answer of this question. IMD stands for I for Indian, M for meteorological, and D for department. In this way, IMD means Indian Meteorological Department. Question number 2. When is the national capital Delhi likely to witness a pre-monsoon shower? The answer is the national capital Delhi likely to witness pre-monsoon shower on Friday. Question 3. What will not happen till the next 5 days as per IMD forecast? The answer is, as per IMD forecast, the condition of further advance of monsoon over Delhi may not happen at least till the next 5 days. Question number 2. Do as directed. It have 7 marks. Question number A. Complete the following word by using correct letter. 1 mark. The question is first FUN-Y, and we have to use a correct letter FUNNY, funny. Second, CRU-B, we use a correct letter and it's spelled as CRUMB. Question B. Complete the word chain of noun. Add 4 words, each beginning with the last letter of previous word. It have 2 marks. We have given a letter school. Its spelling is SCHOOL. The last letter of this spelling is L. We have to write next spelling starting with L. L-I-O-N, lion. Lion's last word is N, and next spelling is N-O-V-E-L, novel. Novel's last letter is L, and spelling we write L-E-M-O-N, lemon. Lemon last letter is N, and we write spelling N-O-S-E, and nose last letter is E, and we write E-L-E-P-H-A-N-T, elephant. In this way we complete word chain of noun. Question C. Write the related word as shown in the example. It have 2 marks. Here we have given tree and related word is tall. The answer is tree and related word green, fruits, shade, wood, and we also write the related word like leaf, flower, etc. Question D. Write the meaning of the word given below. It have 1 mark, and the first word is dispute and its meaning is argue, म्हणजेच वाद. Second word is aromatic and its meaning is fragrant, means sugandhi. Question E. Make a meaningful sentences by using the phrase to take care of. It have 1 mark. And meaning of this sentence meaning keep safe and provided for. And sentence we make I can take care of myself. Question 3A. Read the following sentence and do as directed. Identify an exclamatory sentence from the following and write. Identify an exclamatory interrogative sentence from the following and write. Here 2 sentences are given. Where are you going? And second is, wow, what a wonderful things it is. The answer, interrogative sentence is, where are you going?
An exclamatory sentence. Wow, what a wonderful thing it is. Question B. Read the sentences carefully, choose the correct alternatives and rewrite them. It have 2 marks. Question number 1. Here 2 spellings are given which pronunciation are same but their spelling and meaning are different. Their parents are very hardworking and we use the word their, THEIR. Their parents are very hardworking. Second, I don't like to waste my time. I don't like to waste. Spelling WASTE, my time. Question number 4. Letter writing, formal letter. It have 4 marks. Imagine that you are Sanskar or Sanskruti D. Narayankar, 1/742 Vardhaman Chowk, Sangli, and you have to use this information which is provided in the box and write the letter. The answer of this is Shankar D. Narayankar, 1/742 Vardhaman Chowk, Sangli, 4424002. To the headmaster, Mahatma Gandhi Vidyalaya, Sangli. Subject, permission for participating in singer audition. Respected sir, madam, I am Shankar D. Narayankar, studying in standard 10th B at Mahatma Gandhi Vidyalaya, Sangli. Sir, recently I came across the advertisement in Lokmat newspaper. I read there it is a golden opportunity for a young budding singer. So it's a good opportunity for me. Before I participated in singing competition held in our school, I think it is a golden opportunity for me to show my talent. So I am requesting you to give me a permission to participating the audition. This audition held in Bharat Natyagruha, Ichalkaranji from 15 July 2021 to 13 July 2021. So I hope that you give me a permission to participate. Thank you. Yours sincerely, Shankar. In this way, we complete Bridge Course Test 2nd of class 10th. मग इथं आपल्याला पहिला प्रश्न आहे. प्रश्न पहिला अ. पुढील विधानासाठी दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायाचे वर्णाक्षर चौकटीत लिहा. याच्यासाठी एकूण 3 गुण आहेत. पहिला प्रश्न आहे त्याच्यातला, अणुऊर्जा आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून रिकामी जागा यांची नेमणूक झाली. आपल्याला इथे 4 पर्याय दिलेले आहे. अ. डॉक्टर होमी सेठना, ब. डॉक्टर राजा रामण्णा, क. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ड. डॉक्टर होमी भाभा. तर या 4 पर्यायापैकी योग्य उत्तर आहे डॉक्टर होमी भाभा. अणुऊर्जा आयोगाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर होमी भाभा यांची नेमणूक झाली. आणि इथं आपल्याला लिहावं लागेल या चौकटीत ड. दुसरा प्रश्न आहे, पुढीलपैकी कोणत्या हक्काचा समावेश मानवी हक्कांमध्ये होत नाही? अ. रोजगाराचा अधिकार, ब. माहितीचा अधिकार, क. बालकांचे अधिकार, ड. समान कामासाठी समान वेतन. तर या 4 पर्यायापैकी जो मानवी हक्कामध्ये समाविष्ट होत नाही ते आहेत क. बालकाचे अधिकार. तरी त्या चौकटीमध्ये क पर्याय येईल. त्यानंतर प्रश्न तिसरा, भारताच्या विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न रिकामी जागा या प्रधानमंत्र्यांनी केला.
अ. पंडित नेहरू, ब. लाल बहादूर शास्त्री, क. इंदिरा गांधी, ड. राजीव गांधी. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे ड. राजीव गांधी. म्हणजे आपल्याला या चौकटीत ड लिहावं लागेल. पुढील प्रश्नाकडे वळूया. ब. पुढील गटातील चुकीची जोडी ओळखून लिहा. अ. पहिल्यातलं अ आहे डॉक्टर होमी भाभा अणुस्फोट चाचणी केली. ब. डॉक्टर राजा रामन्ना भाभा आण्विक संशोधन केंद्राचे संचालक. क. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्षेपणास्त्र निर्मितीला सुरुवात केली. ड. डॉक्टर होमी सेठना अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष. तर याच्यातली जी चुकीची जोडी आहे ती आपल्याला चुकीची जोडी निवडायची आणि चूक जोडी आहे अ. डॉक्टर होमी भाभा अणुस्फोट चाचणी केली. पुढचा प्रश्न बघूया. 2. अ. महात्मा फुले मुलींची पहिली शाळा. ब. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौदार तळे सत्याग्रह. क. नारायण मेघाजी लोखंडे कामगार संघटना. ड. मेघा पाटकर हुंडा प्रथेचे निर्मूलन. तर इथली अयोग्य जोडी आहे ड. मेघा पाटकर हुंडा प्रथेचे निर्मूलन. आता आपण पुढील प्रश्न बघूया. प्रश्न सोडवा. संकल्पना चित्र पूर्ण करा. बघा इथे एक संकल्पना चित्र दिलेलं आहे. दैनिक वृत्तपत्रे. इथे ज्ञानोदय, प्रभाकर, केसरी मराठा आणि दर्पण हे दैनिक वृत्तपत्रांची नावे आपण या ठिकाणी लिहिलेली आहे. त्यानंतर पुढील प्रश्न बघूया. संकल्पना चित्र पूर्ण करा. इथं सुद्धा एक संकल्पना चित्र दिलं आहे ते आपल्याला पूर्ण करायचं आहे. सामाजिक समता निर्माण होण्यासाठी संविधानाने नागरिकांना दिलेले हक्क. नागरिकांना दिलेले हक्क इथे आपल्याला लिहायचे आहे. समानतेचा हक्क, मालमत्तेचा हक्क, प्रवेशाचा हक्क हे 3 हक्क दिलेले आहेत आणि या 2 रिकाम्या जागा आपल्याला इथं त्या रिकाम्या जागा पूर्ण करायच्या आहेत. तर त्या रिकाम्या जागा पूर्ण करत असताना आपल्याला पहिल्या रिकाम्या जागेमध्ये येईल सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क आणि दुसऱ्या रिकाम्या जागेत येईल स्वातंत्र्याचा हक्क. या प्रकारे आपण ते पूर्ण केलेलं आहे. त्यानंतर आता तिसरा प्रश्न बघूया. प्रश्न 3. पुढील प्रश्नांचे उत्तरे लिहा. कोणतेही 2. आपल्याला या प्रश्नांची 25 ते 30 शब्दामध्ये उत्तरे लिहायची आहे. यासाठी एकूण 4 गुण आहेत. तर त्यातला पहिला प्रश्न आहे मोबाईलचे फायदे व तोटे लिहा. तर बघा सर्वप्रथम आपण मोबाईलचे फायदे बघू. मोबाईलमुळे आपण कुणालाही कुठेही व कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकतो. बँकिंगची अनेक कामे लवकरात लवकर करणे मोबाईलमुळे शक्य झाले आहे. मोबाईलमुळे तंत्रज्ञान विषयक क्षेत्रांमध्ये खूप मोठी प्रगती झाली आहे. आपल्याला चुटकीसरशी कोणतीही माहिती सहज उपलब्ध होते. हे झाले फायदे. आणि आता त्याचे तोटे बघूया. मोबाईलचे तोटे. आजची नवीन पिढी मोबाईलच्या अधीन होत चालली आहे. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे डोळ्यावर दुष्परिणाम होत आहे. मोबाईलमुळेच खूप मोठ्या प्रमाणात वेळ वाया जात आहे. वाहन चालवित असताना मोबाईलचा वापर केल्यास अपघात होण्याची दाट शक्यता असते. त्यानंतर पुढील प्रश्न 2. अंतर्गत सुरक्षिततेला आव्हान निर्माण करणाऱ्या बाबी कोणत्या? तर याचं उत्तर आहे भारताच्या सुरक्षिततेला केवळ बाहेरच्या राष्ट्राकडून धोका आहे असे नाही, तर अंतर्गत क्षेत्रातूनही सुरक्षितता धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भात आता बाह्य सुरक्षितता व अंतर्गत सुरक्षितता असा फरक महत्त्वाचा राहिला नाही. धर्म, प्रादेशिकता, वैचारिक, आर्थिक यावर आधारित अनेक बंडखोर चळवळी अंतर्गत क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण करत आहे. उदाहरणार्थ नक्षलवादी चळवळ, आतंकवादी चळवळ. पुढील प्रश्न बघूया. प्रश्न 3. पाणी प्रदूषित होण्याची कारणे व त्यावरील उपाय सांगा. उत्तर आहे त्याचं सर्वप्रथम आपण पाणी प्रदूषित होण्याची कारणे बघूया. खते व कीटकनाशके यांचा अतिवापर, जलपर्णीची होत असलेली वाढ, औद्योगिक क्षेत्रातील म्हणजेच कारखान्यातील सांडपाणी, निवासी क्षेत्रातील सांडपाण्याची अयोग्य व्यवस्था, खनिज तेल गळती हे पाणी प्रदूषित होण्याची कारणे आहेत.
आता पाणी प्रदूषित होऊ नये म्हणून काय उपाय कराल ते आपण बघूया. विहिरी, तलाव आणि सार्वजनिक नळ योजनेचे जवळ कचरा टाकू नये. निर्माल्य, मूर्ती, प्लास्टिक कचरा नदी, तलाव व धरणात टाकू नका. जल प्रदूषण संबंधित सर्व कायदे माहीत करून घ्या. त्यांचे काटेकोर पालन करा. नदी नाल्यावर शौचास जाऊ नये. हे पाणी प्रदूषित होऊ नये म्हणून त्याचे उपाय आहे. पुढील प्रश्न 4. पुढील विधाने सकारण स्पष्ट करा. कोणतेही एक गुण 2. पहिलं विधान आहे, प्रसार माध्यमांना समाज प्रबोधनाचे माध्यम म्हणून ओळखले जाते. याचं उत्तर बघा. प्रसार माध्यमे या शब्दात प्रसार आणि माध्यमे असे 2 शब्द आहेत. प्रसार याचा अर्थ दूरवर पोहोचविणे. एखादी माहिती आपण एखाद्या माध्यमाच्या सहाय्याने दूरवर पोहोचवू शकतो. भारतात इंग्रजांचे आगमन झाल्यावर मुद्रण कला वर्तमानपत्र सुरू झाली. वर्तमानपत्रांमुळे छापील बातमी सगळीकडे पोहोचण्यास मदत होऊ लागली. वर्तमानपत्र हे माहितीच्या आणि ज्ञानाच्या प्रसाराचे साधन झाले. ही वर्तमानपत्रे समाज प्रबोधनाचे कार्य करू लागली. म्हणून प्रसार माध्यमांना समाज प्रबोधनाचे माध्यम म्हणून ओळखले जाते. पुढील प्रश्न बघूया. 2. लोकशाही शासन व्यवस्था मानवी सुरक्षेसाठी उपयुक्त आहे. तर याचं उत्तर आहे, लोकशाही प्रत्यक्ष अंमलात आली तरच ते समाजाच्या जीवनाचे अविभाज्य अंग बनते. लोकशाहीत ठराविक कालावधीत न्याय आणि मुक्त वातावरणात निवडणुका घेतल्या जातात. सार्वजनिक धोरण आणि समस्या यासंबंधी निश्चित भूमिका घेऊन नागरिक मतदान करतात. शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व याची जाण व्हावी म्हणून लोकशाहीत नागरिकांना अनेक अधिकार देण्यात येतात. म्हणूनच लोकशाही शासन व्यवस्था मानवी सुरक्षेसाठी खूप उपयुक्त आहे. तर अशा प्रकारे आज आपण वर्ग 10वा सामाजिक शास्त्र, इतिहास व भूगोल चाचणी क्रमांक 2 सोडवलेले आहे. अजूनपर्यंत आमचे चॅनल सबस्क्राईब केले नसल्यास आजच आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू.